Okay. So I hope basically we have did the redistribution between the EIGRP and the OSPF, okay, in the R6, which is a ASBR router. Clear? So let me check it out first, whether it's there or not. Okay. There is no any reverse redistribution between the OSPF लाई चाहिँ हामीले AIGR मा redistribution गरेको छैन. Let me check on the OSPF site. Okay, so here we have redistributed the some routes, okay, as per the route map read AIGRP. So you can check the route map. So route map, and it's mapped with the SS list 1. So let me check the SS list. Okay, so here we have redistributed 117.1.1.0. That's of 24-bit, and another one is a 117.1.2.0. Okay, so let me go and have a look on the R2 whether we have received those routes or not. So IP route, OSPF. So here you can see I'm receiving the routes of 117.1.1.0, okay, from the 24.1.24.4. Okay, so here we are receiving the routes. Okay, so that is the case. And now let me check the neighborship also. So IPOSPF neighbor. Yes, there is a complete neighborship, and I hope we are receiving all the routes. Okay, 23 also and all. So let me go to the R6 and let me do the reverse redistributions also. So router EIGRP 67. And this time I want to redistribute the complete OSPF routes. Okay, and here the OSPF process ID is 1 with the particular metric. You can mention any metric that you want. That will be the parameter that you have mentioned will be used for the metric calculation of the redistributed route. Okay, for the first routers or the first for the first pair. जब root के हुन्छ inject हुन्छ त्यो कन्डिसनमा. So here हामीले तपाईको चाहिँ proper redistribution गरिसकेको छ. So what happen is that basically जब हामीले redistribution गर्छौं त्यो कन्डिसनमा we know that यहाँनेर हामीले हेर्ने भने चाहिँ to each of the router मा जस्तै for example let me go to the R5. Clear? Okay, so let me enable it. So IP route OSPF. So here we are receiving all the routes. And let me know one thing. So IP OSPF interface brief, so that I want to see the path cost. Okay, so this time the R5 is running the process ID 3 and each of the link has a path cost of 1. That means जुन हाम्रो यो टोपोलोजी छ यो टोपोलोजीमा चाहिँ तपाईको के छ भने यो पर्टिकुलर लिंकको path cost कति छ gig 0/1 site को, that is 1. There you can see. Okay, and the next one gig 0/1 को gig 0/0 site को पनि कति छ path cost 1 छ ल. So similarly you can go to the another one and have a look, just like I can go to the R4. Okay, so IP OSPF interface brief. So here you can see gig 0/0, 2 and 1 has a path cost of 1. Basically we haven't make any changes on the path cost, so all of them has the same path cost. Right? सबैसँग के छ तपाईको same path cost. So this one पनि तपाईको 1 नै छ, यसको पनि 1 छ, र I hope between R2 and R3 को पनि path cost कति छ 1 नै हुनुपर्छ ल. So let me go to the R2 and have a look. So here you can see the path cost is 1, cost 1 छ ल path cost. So भनेपछि यहाँ पनि गएछ तपाईको 1 भयो. So what happens is that whenever a particular route is advertised, then whenever we check it on the routing table of OSPF,
then what happens is that we see the metric based on the cost. Okay, so it's the total cost between a source point to a destination point. So whenever we redistribute the route, normally in OSPF, if the route is of same area, the particular route is same area, that is called a intra-area routes, and it's represented by O. Okay, only OSPF, that is intra-area route like say O indicate some. If the particular route is being what you call of different area, but of this of OSPF with that different area, then different area but inject route it will be noted as a OIA, that is OSPF inter-area routes. Okay, and if you talk about the external, then external there is a two type of routes. One is called type 1, which is represented by E1 le represent huncha. Another is called as a type 2, which is represented by the E2 represent huncha. Yes, sir. So the major difference between the E1 and E2 route is that there's a metric type 1 and this is a metric type 2 one. Basically, I'm default normal redistribution without mentioning the type 1 and type 2. Then in default, it will pick up the E2. E2 pickup parsala. So whenever we inject any of the route to the OSPF domain from the other protocols, or maybe that can be through the redistribution. So what happens is that the particular router, that is ASBR router, because ASBR router inject the or does the redistribution basically. Okay, so ASBR router is of a particular route like inject garcha to time period ma, because each on every routes that we redistribute garcha the particular route ko a particular metric also. So that's why just before whenever we redistribute the route from the OSPF to the EIGRP, then what we mention some of the metric parameter that is used for the metric calculations of that route, so that whenever R7 received, it comes to know, okay, the metric for the very first route that is injected. Okay, because the by default ne EIGR ma advertise gareko hoइन नि त, त्यो त redistribute गरायो नि त, inject गरेको हो external source बाट. So in that period of time, it's gonna use that parameter and calculate a metric. So similarly in the OSPF also, whenever you inject the route, then in that time the external route can be categorized as type 1 and type 2. So the major difference चाहिँ के हुन्छ नि, डिफल्टमा चाहिँ तपाईको जब यो रुटलाई हामीले इन्जेक्ट गर्छ, it will have a metric of 20. डिफल्टमा चाहिँ उसको metric चाहिँ कति हुन्छ, 20 हुन्छ. That means the cost will be 20 हुन्छ. So here you can see, if I go to the R6, I want to go to the R6 and let me check so IP OSPF route, and let me go and have a look of 117 specific हेर्दा पनि भयो. Sorry, not here. So IP OSPF interface brief. Okay, so यसमा तपाईको चाहिँ अहिले path cost कति देखाइरहेछ between R6 and R5 मा 1 देखाइरहेछ ल. So I want to go to the R5 and have a look. So IP OSPF interface brief. So here it has also the path cost as 1. But if I take the route that has been redistributed and injected by the R6, then on 17.1, so here you can see the cost of 20. So first cost of 20 huncha. So and this route is noted as an external type 2 route. E2 भनेको चाहिँ OSPF external type 2 route भन्छ ल. So type 2 route मा चाहिँ एउटा तपाईको के छ, type 1 र type 2 को major difference भनेको चाहिँ in metric type 2 it will not add any of the metric of the link. It will just say the default metric. भनेपछि 20 भयो. अब तपाईको यो whole जति पनि पास हुन्छ OSPF domain भरि, so each and every router will say the metric 20. So in the R5 it's saying metric 20. Okay, so if I go to the R4, okay, if I go to the R4, so IP route section include 117.1. So here you can see, you will see the metric 20 again. But basically what you know, just for example, if I go to the R6 and I want to go to the, so if I go to the R6, then one of the loopback is advertised on the OSPF and it has a cost of 1. So if I go to the R5 and I have a look on that particular route, then के देख्नुहुन्छ, त्यसको by default metric कति छ, 1. Why? Because from here, from this router, यो router र तपाईको यो loopback बीचको metric 1, र between the R5 and R6 को जुन pass छ त्यसको metric कति 1. भनेपछि in R5 it will be 2 and it's valid 2 छ ल.
So if you go to the R4, यदि हामी R4 मा गएर फेरि if you see the same root, then again the matrix will be added. Matrix के हुन्छ 8 हुन्छ, so now it's 3. So similarly, if you go to the R2 and have a look, then you can see so IP route section include 16.6. So here you can see the matrix is 4 because each of the link has a matrix of 1 by default, or you can say cost, and the path cost will added in each of the neighbor that it passed by. Okay, and path cost के हुन्छ एडिट भएर आउँछ नि त. सो यो भइरा हुन्छ. बट इन केस अफ एक्सटर्नल टाइप टु व्हाट हैपेंस, R6 ले इन्जेक्ट गर्दाखेरि यसको कस्ट कति 20 हुन्छ. इफ यु वान्ट टु सी दैट, देन यु कैन सी by saying so IP OSPF database, and there is a ASPR summary. Sorry, I can go and have a look for the R5. Okay, so यहाँ हेर्दाखेरि पनि भयो. और यसमा नै तपाईको डाइरेक्टली हामीले देख्न सकिन्छ द कस्ट इज 20 के 20 हुन्छ. र इभन तपाईको चाहिँ अब R5 मा पुग्दाखेरि त 20 + 21 हुनु पर्ने, फेरि R5 बाट R4 मा आउँदाखेरि 22 हैन. सो द कस्ट शुड बी एडेड हो नि त. तर त्यो कस्ट तपाईको के हुँदैन, नर्मली एड हुँदैन. हियर इट्स कति छ 20 नै छ, अप टु R2 पनि तपाईको 20 नै छ ल. सो यो भइरा हुन्छ. र अर्को कुरा अब हामीले गर्यौ जस्तै तपाईको चाहिँ फर एक्जाम्पल लेट मी गो टु द R2 एन्ड इफ यु सी ओभर हियर फर द 117.7 not 7 1, then here also you can see the cost is 20. Cost कति छ तपाईको 20 नै छ ल. So in the external type to the basically the cost will not be added of the path के particular path cost चाहिँ तपाईको एड भएर आउँदैन ल. अब यसमा इश्यू के भइदिन्छ भने फर एक्जाम्पल इफ I go to the R4, okay, if I went to R4 and what I did is that interface look back 100, and maybe I have the same route like 117.1.0.1 255 255 255 to 0. It's of 24 bit. There you can see. Clear? 24 bit goes on. So what I did is that let me create one of the route map. So route map, okay. I just want to say connected. I can say permit 10, and I want to match the interface look back not on it, look back on it. That means I want to match this address basically. Match now what I want to do is that router OSPF, I think the process ID is 1, or let me check it out first. No, the process ID is 2. Okay, so the process ID is 2, and let me redistribute home connected along with the subnet, but as per the route map. Because if I just say the connected, then all the connected links will advertise है, त्यो हामी चाहदैनौं. सो जस्ट हामीले के गर्ने भने जस्ट हाम्रो चाहिँ राउट म्यापको थ्रुबाट चाहिँ त्यसलाई मात्रै हामी गर्न चाहन्छौं. एन्ड हियर आई डोन्ट सेट एनी सोर्स अफ, मैले के गरिन कुनै पनि तपाईको चाहिँ म्याट्रिक टाइपहरु चाहिँ मैले सेट गरेको छैन ल. सो आई वान्ट टु गो टु द R2 एन्ड आई वान्ट टु हेभ अ लुक 117. यु क्यान वेट फर सर्टेन टाइम. So IP route OSPF. So 117.1 के छ तपाईको 45.1.45.5 117.1.1.0 यो 45.1.45.5 को भनेर भनिरहेछ, ओले रिसिभ गरेको भनिरहेछ. But we can wait for certain time again. Let me do one thing, okay, whether it's advertising or not. There you can see के तपाईले के देख्नुहुन्छ यहाँनेरि 117.1.0.0 को root, its R5 is saying that it's received from the 45.1.45.4. यो देखिन्छ के यहाँबाट के भइराछ, रिसिभ भयो जस्तो देखिन्छ हो, नियर बाइ भयो नि त. सो बेसिकली उनीहरुको चाहिँ नियर बाइबाट उले रिसिभ गरेको देख्छ 45.1.45.4. but the same root is been redistributed by what, R7 also. R7 ले पनि के गरिराछ रिसिभ. र whenever we go to the R4, then if you check over here, so IP route OSP of, and here you can see you are receiving, I think I did quite 117.1.1.0
and मैले R4 मा कुन रुट लगाएँ एकचोटि हेर्छु ल सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ 117.1.0.0 ओके यो अलिकति मिस्टेक भयो ल हामीले रिडिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि अर्कोलाई चाहिँ गर्नु पर्थ्यो त्यो रुट त अलरेडी एक्जिट छ नि त सो केही त्यसलाई डिस्टर्बै भएन कि सो लेट मी डु वान थिङ लेट मी गो टु द R4 यो होइन कि म चाहन्छु अर्कै लगाउन ल सो इन्टरफेस लुक ब्याक 100 IP एड्रेस 117.1.1.1 and that's of 24 bit clear अब यो चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि किनभने 1.0 त हामीले इन्क्लुडै गरेको छैन हिजो हामीले राउट म्यापको थ्रुबाट R6 मा चाहिँ जस्ट दुईटै मात्रै लिंकलाई चाहिँ हामीले गरेको थियो कि अब त्यो त डिफरेन्ट रुट भइहाल्यो सो त्यसलाई त इजिली एक्सेप्ट गर्ने भयो नि त सो त्यो कारणले त्यो हामीले देख्यौं ओके सो लेट मी गो एन्ड हैव अ लुक अगेन सो आई विल से सो आईपी राउट ओएसपीएफ ओके एन्ड हियर यु विल सी सम डिफरेन्स के तपाईले के देख्नु भयो भने यो जुन तपाईको पार्टिकुलर रुट छ यहाँ हैन यो 20 को जुन हामीले रुट देख्छौं यो रुट कसरी देख्नुभयो तपाईले यु आर जस्ट सेइङ दैट 117.1.1.0 चाहिँ मैले के गरे यहाँबाट पनि तपाईको एडभर्टाइज गरे ल 117.1.1.0 क्लियर यो कति बिटको यो 24 बिटको यसलाई मैले के गरे दैट इज अ एक्सटर्नल एन्ड टाइप 2 हो भनेपछि यसको कस्ट कति भयो तपाईको यसको कस्ट 2 भयो ल यसको सरी कस्ट कति 20 भनेपछि यो पार्टिकुलर रुट जुन तपाईले चाहिँ यहाँबाट इन्जेक्ट गर्नु भएको छ त्यसको कस्ट पनि कति भनेपछि यहाँ के भयो तपाईको इट विल गो फर द लोड ब्यालेन्स क्लियर के भयो यहाँ हामीले लोड ब्यालेन्स देख्छौं सो हियर द R5 इज सेइङ दैट इट्स रिसीभ द रुट फ्रम दिस साइड अल्सो सो दिस साइड अल्सो बिकज मैट्रिक तपाईको चाहिँ प्रोपर अपडेट हुँदैन नि त सो त्यो कारणले हामीले कति देख्यो तपाईको कस्ट सिमिलर भएर लोड ब्यालेन्स देखिन्छ ल सो लेट मी गो एन्ड हैव अ लुक अन द which side on the R2 also la. So let me go to the R2 so IP route OSP okay and here it's saying that it's receiving the root from the 24.1.24.4 let me go to the R3 also and have a look over there so IP route OSP so here also if you take the 117.1.1.0 then it has the same cost यसको पनि cost के छ तपाईको सेम नै छ ल 20 नै छ भनेपछि the cost remains same ल cost के भयो तपाईको सेम भएर जान्छ so if you want to move to the type 1 then now type 1 मा चाहिँ के गर्छ we can see the actual हामीले चाहिँ मैट्रिक तपाईको चाहिँ देख्न सक्छौं ल or we can see the actual cost over there clear so that is the case so if I go to the R4 here so IP route OSPF okay so this is what so what I'm going to do is that on the R6 where is the R6 so जुन हामीले redistribution गरेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ I want to add the router OSPF I think 1 let me check the configuration so redistribute AIGRB 67 like this no? So before that let me do one thing let me change the metric between R4 and R5 also R4 र R5 बीचको चाहिँ अलिकति तपाईको के गर्नु पर्यो metric पनि म चेन्ज गर्छु ल so R4 gig0/1 IP OSPF cost let me set cost as a 10 so that you will see the difference and I want to go to the R5 also and I want to change in the gig0/0 that is connected to the R4 so cost is कति तपाईको IP OSPF cost is 10 fine cost 10 बनाए ल मैले so let me go to the R5 and have a look again so IP route OSPF whether you are receiving the root or not so here you can see you are receiving the root so let me go on the R6 okay I'll go to the R6 and I want to redistribute it by changing the metric type clear so here right now I am inside the OSPF I want to redistribute the what you call it EIGRP and here is a metric type option lo यहाँ के हुन्छ तपाईको metric type हुन्छ here is a metric type 1 and metric type 2
सो मेट्रिक टाइप 2 बेसिकली इट्स जस्ट 20, अदर कस्ट एड हुँदैन। तर मेट्रिक टाइप 1 मा चाहिँ के हुन्छ तपाईको कस्टहरु एड हुँदै जान्छ ल। सो अघि चाहिँ हामीले सिफ्ट 20 मात्रै देख्छौँ, अब चाहिँ मैले मेट्रिक टाइप 1 गरेँ। बिफोर दैट let me remove the before configuration and let me add one more statement, that is metric type 1. So default गऱ्यो भने चाहिँ metric type 2 हुन्छ है। So let me wait for certain time. Okay, so I'll go to the R5 and have a look. अगाडि cost कति छ तपाईको 20 छ। So now here you can see the cost as a 21. Why? Because यहाँ कति छ हाम्रो cost, the particular link has a cost of 1 अनि जब redistribute भएको हुन्छ cost कति हुन्छ 20 हुन्छ, and then 1, and it has a cost of 10 because we have make a change, cost 1, each of the link has a cost 1. Okay, path cost चाहिँ अरुको चाहिँ हामीले चेन्ज गरेको छैन। So R5 मा हामीले कति देख्यौं 21. So I'll go to the R5 and have a look. So IP route, okay, section include whom 117.1. So here you it's saying that this one is directly connected to look back 100. I just want to remove it, so that's why I'm not able to see, but here you can see the another changes. Okay, you directly connected छ भनिरहेछ, त्यही भएर यो highly prefer भयो, but let it be. So here you can see it's E1 indicated as a E1 भएर indicate हुन्छ ल, external type 1. And if you see on the R4, then the cost would be 2031. That means 31. 31 भयो ल. So if you go to the R2, then here default was 20 as an external type 2, and now you will see the actual cost, and here is 32. Fine. Even if you go to the R4, R3 and have a look, before it was just a 20, other external cost or external cost shift 20 मात्रै थियो, तर अब चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौं actual cost देख्छौं। So there you can see the cost is 32. Clear? So 20 plus 10 30 and then 1 32. But one more thing, के छ भने बिफोर हामीले तपाईको चाहिँ यो जुन E2 रुट छ, यो तपाईको चाहिँ हामीले R4 को कुरा गर्छौं भने हामीले यसमा तपाईको 117.1.1.1 लाई चाहिँ हामीले रिडिस्ट्रिब्युट पनि गरेको छ हो। त्यही भएर तपाईको R4 मा त्यो कनेक्टेड रुट हो भनेर यहाँ सो गर्यो, त्यही भएर कनेक्टेड रुटलाई तपाईको हाइली प्रिभिलेज भयो। अब के हुन्छ भने यो तपाईको रुटहरु कसरी लिने भन्दाखेरि अब बिफोर हामीले देख्थ्यौ 117.1.2.0 हैन, र इफ यु गो एबोभ देन हामीले यो 117.1.1 लाई चाहिँ हामीले रिडिस्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट गरेको हो नि त। सो के हुन्छ भने यहाँनेरि OSPF मा चाहिँ रुटहरु जस्तै फर एक्जाम्पल कुनै पनि एउटा राउटरमा any of the router R2 can receive the root, same root from different what you call different neighbor के different peer बाट different ways मा उले तपाईको रुटहरु रिसिभ गर्न सक्छ। सो मेबी यो टाइपहरुमा जस्तै अब let it be this is just ABR, यसलाई छोड्दै मैले। सो के छ भने फर एक्जाम्पल द पार्टिकुलर राउटर, दिस राउटर R2 राउटर रिसिभ R1 बाट उले रिसिभ गर्यो कसले मानौ ओके 11 को रुटलाई ल। सो यहाँ नेरी R2 मा तपाईको चाहिँ 11.1.1.1 ओके 32 नो इश्यू। यो पार्टिकुलर रुट चाहिँ R2 ले डिफरेंट वेज बाट रिसिभ गर्न सक्छ। एउटा फर एक्जाम्पल इट रिसिभ द रुट फ्रम R1 एज अ intra area route. Clear? And same R2 receive the same root, okay, same root of same prefix from R3 as a inter area route. And for example, it received the root from the R4 as a external type 1. And again there is one more connection, maybe अर्को पनि एउटा कनेक्सन रहेछ, okay, अर्को पनि एउटा कनेक्सन रहेछ, maybe it has a R8 something connections, and from R8 also is received the root but as a type 2. Clear? भने यो मध्येमा तपाईको सबभन्दा अब राउटिङ टेबलमा जुन तपाईको हाम्रो यो डिफरेंट वेज बाट हामीले मल्टिपाथ बाट रुट रिसिभ गरिरहेछ भने R2 ले तपाईको जी आफ्नो राउटिङ टेबलमा आफ्नो डाटाबेसमा कुन रुटलाई चाहिँ प्रिफर गर्छ भने अलवेज द OSPF इंट्रा एरिया रुट इज प्रिफर ल। OSPF को के हुन्छ तपाईको इंट्रा एरिया रुट चाहिँ फर्स्ट मा प्रिफर हुन्छ, त्यसपछि तपाईको इंटर एरिया रुट का प्रिफर हुन्छ। यदि अब मानौ इंट्रा एरिया रुट थिएन, यो अरु बीच मात्रै भयो भने चाहिँ इंट्रा एरिया रुट प्रिफर हुन्छ।
After that external type 1 prefer हुन्छ, after that external type 2 prefer हुन्छ ल. And there is stop connectivity छ भने NNSA रुटहरु हुन्छ जुन हामी will talk about it tomorrow. Okay, so NNSA type 1 prefer हुन्छ अनि त्यसपछि NNSA type 2 prefer हुन्छ ल. So this is a part that a particular router choose the route as a best. है अब रेदर देन तपाईको म्याट्रिक्स अब जस्तै ओएस इन्ट्रा एरियाकै रुट हो तर दुईटा रुट इन्ट्रा एरियाबाटै रिसिभ गरिरहेछ जस्तै देयर इज R7 फर एक्जाम्पल R समथिङ 10 फर एक्जाम्पल. ओके र यसमा तपाईको चाहिँ के भइरहेछ भने यहाँनिर R10 भन्ने राउटर रहेछ र उले पनि तपाईको चाहिँ इन्ट्रा एरियाकै रुट हो भने चाहिँ अब यो दुईटा बीच चाहिँ के हुन्छ अब चाहिँ कुरा आउँछ कस्टको. सो यसरी तपाईको चाहिँ पास सिलेक्सन्सहरु हुने गर्छ ल. वेट फर अ सेकेन्ड है. Okay, so let us just go over here ल. यहाँ हेरौँ है. अब कुनै पनि राउटरले एउटा बेस पाथ चाहिँ कसरी डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुराहरु हो हैन. वी नो बेसिकली अगाडि तपाईको जस्तै EIGRP मा या RIP को कुरा गर्ने भने चाहिँ तपाईको त्यहाँ चाहिँ एउटा सिंगल पार्टिकुलर म्याट्रिक हुन्थ्यो र त्यही म्याट्रिकलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर उले बेस पाथ डिटरमाइन गर्ने गर्थ्यो भने अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त कसरी OSPF ले चाहिँ OSPF हैज अ डिफरेन्ट रुट हैन. इन्टर एरियाको रुट हुन्छ, इन्टर एरियाको रुट हुन्छ तपाईको अनि एक्सटर्नल रुट्सहरु हुन्छ. अब स्टपको हामीले कुरा गरेको छैन, विल टक अबाउट द स्टप लेटर हैन. अनि स्टपको पनि तपाईको चाहिँ रुटहरु हुन्छ भनेसी हाउ इट्स गोना चुज द रुट के कसरी त्यो पार्टिकुलर रुट चाहिँ तपाईको चुज हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ ल. So basically के छ भने for example you have a particular router. Okay, you have a particular router over here and maybe you have a different connection. Okay, there is one connection, there is another connection, there is another connection, like this you have different connections. अहिलेको लागि different connections. So this is your R1 router. So what happens is that R1 has a neighbor with the R2 also, R3 also, R4 also, R5 also. यो छ. What I mean is that they advertise to here is a proper topic case or a proper topic OSPF running side. So here the R1 receive a route. Okay, R1 receive a route at a particular prefix R1 receive and the prefix may be, for example, is what you can call 111.1.1.0/24 bit prefix receive. So the particular prefix is advertised to R1 from R2 also, from R3 also, from R4 also, and from R5 also. सबैबाट के भयो तपाईको चाहिँ रिडिस्ट या तपाईको चाहिँ सबैबाट चाहिँ एडभर्टाइज भएर R1 लाई अपडेट आयो. So whenever R1 receive the root of 111.1.1.0 of same prefix, okay, same prefix को root आयो in OSPF domain. So R1 को साइड मा चाहिँ R2 ले दिँदाखेरि R2 नेबर ले दिँदाखेरि चाहिँ it's just said as it's a intra area root. That means, for example, R1 and R2 belong to the same area. That is, they belong, like, for example, the area 12 ma belong gardo रहेछ ल. एउटा area 12 मा belong गर्दो रहेछ. And हामी तपाईको चाहिँ जस्तै for example R1 र R3 को कुरा गर्ने भने चाहिँ R3 पछाडी कुनै एउटा तपाईको रुट रहेछ जुन तपाईको हामीले 111 को कुरा गर्यौं हैन. यहाँ तपाईको चाहिँ 111.1.1.0/24 बिट छ. अब यिनीहरु बीचमा चाहिँ तपाईको एरिया 13 रहेछ फर एक्जाम्पल हैन र यो रुट चाहिँ तपाईको के रहेछ यसो गरौँ अलिकति एरिया 13 भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ एउटा मेन ब्याकबोन एरिया चाहिन्छ. सो दे आर बिलोङ टु द एरिया 0. यो दुईटा चाहिँ एरिया 0 मा बिलोङ गरेको छ र यो चाहिँ तपाईको यो रुट चाहिँ तपाईको एरिया 13 मा एडभर्टाइज गरेको रहेछ. ओके, सो यो साइडमा चाहिँ तपाईको के छ भने यो साइडमा चाहिँ तपाईको डिफरेन्ट प्रोटोकल छ. देयर इज मेबी EIGRP छ र EIGRP मा चाहिँ तपाईले त्यसलाई रिडिस्ट्रिब्युट गरेर इन्जेक्ट गर्नु भएको छ. यो साइडमा तपाईको मेबी यसमा रिप भर्जन 2 चलिरहेछ ल. यसरी डिफरेन्ट तपाईको सिनेरियो छ र all of them advertise the same route and R1 receive it from the multiple ways. So for example, R2 give you the route as a O, that is it's a intra area route. Okay, R3 gives you the route as a OIA, that is inter area route. Clear? And the R4 gives you a route, but here the redistribution is done as a external type 1. Okay, so as a E1, that is external type 1 metric. External के भन्छ तपाईको type 1 metric भनेर भन्छ. र here the R5 gives you a route as a E2, that is
external type 2. अब whenever तपाईको particular routerले एउटा multipathबाट चाहिँ same prefix receive गर्छ भने now it need to choose one of them as a best. So यो कन्डिसनमा के हुन्छ नि सबैभन्दा सुरुमा उले यसलाई के गर्छ बेस्ट भनेर मान्छ ओके यो चाहिँ तपाईको के फर्स्टमा उले चुज गर्ने यसलाई बेस्ट अब माने यो एक्जिट गर्दैन रहेछ इन्टर एरियाबाट चाहिँ कहीँबाट छैन यो कनेक्सन छैन यहाँनेर के पनि छैन एउटा भनेपछि सेकेन्ड बेस्ट के हुन्छ यो सेकेन्ड बेस्ट हुन्छ अनि चाहिँ टाइप 1 के हुन्छ थर्ड बेस्ट हुन्छ र टाइप 4 चाहिँ के हुन्छ तपाईको फोर्थमा मात्र इलेक्ट भएर जान्छ यसरी E2 चाहिँ तपाईको के हुन्छ टाइप 2 चाहिँ फोर्थमा मात्र इलेक्ट भएर जान्छ सो दैट मीन्स OSP of inter area root is always elected as first, then that of inter area root, then that of tapeko ke huncha external type 1 and that of external type 2. And we'll talk about the NNSA later, right? So you tapeko path la chai ke huncha यसरी एउटा कुनै पनि particular router ले if it receive the same prefix from the multipath, okay, in the different ways, okay, at the different tapeko चाहिँ updates भने this is how it's going to choose the root and update in the routing table. So if this is a scenario, then R1 will update the root as what? As a O. That means intra area को root लाई चाहिँ उले intra area को root लाई चाहिँ उले prefer गरेर के भन्यो? Okay भनेर यसरी सेट गर्छ ल. यो भयो. क्लियर यसमा? यसरी चाहिँ R2 चाहिँ एरिया 12 हो. एरिया 12 चाहिँ यो R2 हैन यो दुईटै लिंक. ओके R3 सँगको लिंक चाहिँ एरिया 0. एरिया 0 आफ्टर दैट तपाईको एरिया 13 भनेपछि एरिया 13 टु एरिया 0 भनेपछि R1 र R3 बीचको एरिया 0 छ. R1 doesn't know about the area 13. That means it's an inter area. एरिया 13 भनेर ए माथि एरिया 13 हो. यहाँ छ ल. क्लियर? ओके अब यो R4 चाहिँ E1 हैन R5 चाहिँ E2 भनेर कसरी भयो? नै हामीले रिडिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि त टाइप 1 र टाइप 2 मेन्सन गर्न सक्छौं नि त. जस्तै फर एक्जाम्पल यो हुन त अब यो राउटरमा मैले रिडिस्ट्रिब्युट गरे त्यो पार्टिकुलर रुटलाई यहाँ मानौ R5 ले यहाँ नेरी या R4 ले R5 यस्तो पनि हुन सक्छ जस्तै ओके आई क्यान से लाइक दिस म्याम भन्नु त अनि यो E2 भनेको टाइप 2 हैन टाइप 2 हो अनि E2 को त प्रायोरिटी सबभन्दा लेस भयो नि त सबैभन्दा लेस्ट भयो अनि हाम्रो त्यो रिडिस्ट्रिब्युट भएर आउँदाखेरि टाइप 2 मा डिफल्टमा हुन्छ भन्नु भयो नि त डिफल्टमा टाइप 2 हुन्छ त्यो त मेन्सन गर्नु पर्यो नि जस्तै अघि मैले तपाईको चाहिँ जुन मेन्सन गरे त्यसमा मैले के गरे थिए टाइप 2 मेन्सन गरेको थिए ओके सो यसमा मानिलिनु मैले तपाईको के छ यो जुन के भन्छ R1 र R4 छ यसमा पनि मैले तपाईले OSPF नै एउटा OSPF के एउटा सिनेरियो तपाईले रन गर्नु भएछ मानौ यसमा र तपाईको यहाँ पछाडी चाहिँ एउटा 111.100.100/24 बिटको रुट छ र यो रुट चाहिँ यो बीचमा कुनै पनि एउटा एरिया हुन सक्छ फरक पर्दैन यसमा एरिया 0 नै हुन सक्छ फरक पर्दैन तर यसमा तपाईको जुन इन्जेक्ट गरेर आयो यहाँ रिडिस्ट्रिब्युसन भयो यो तपाईको कुनै एउटा EIGRP को सिनेरियोमा हुन सक्छ हैन भनेको मतलब R4 ले R1 ले चाहिँ रुट के भनेर दिदै छ उले भन्दै छ र यसमा चाहिँ तपाईको जुन हामीले रिडिस्ट्रिब्युसन गर्दै छ यसमा हामीले मेन्सन गर्यौ मैट्रिक टाइप कति 1 ओके सो दिस इज हाउ यु क्यान मेन्सन के तपाईले यहाँ जानुभयो फर एक्जाम्पल लेट मी गो टु द R6 अनि यहाँ नेरी तपाईले कसरी मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ लाइक दिस यु क्यान से रिडिस्ट्रिब्युट EIGRP सबनेट अब राउट म्याप छ भने राउट म्याप छैन भने तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अलिकति हटेछ इनेबल सो रनिङ सेक्सन एस राउटर OSPF this is how you can mention so subnet if there is a route map then you can mention the route map if there is no any route map then no need to mention sabai advertise गर्ने भने so you have to mention metric type 1 clear so metric type 1 भनिसकेपछि मात्र अब त्यो रुट कसरी एपियर हुन्छ E1 भनेर एपियर हुन्छ है अब यदि तपाईले चाहिँ नर्मल एउटा रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नुभयो विदाउट सेइङ मेट्रिक टाइप 2 पनि मेन्सन गर्न सक्छ तर तपाईको चाहिँ नभनिकन गर्नु भने चाहिँ बाइ डिफल्ट के हुन्छ द पार्टिकुलर रुट विल बी नोटेड एज अ टाइप 2 क्लियर हामीले खास किन गर्छौं न यस्तो कस्तो भन्नाले टाइप 1 र टाइप 2 टाइप 1 टाइप 2 बनाउन के त्यो रुटलाई प्रायोरिटी दिनलाई हो कि नै टाइप 1 र टाइप 2 किन गर्छौं भने अघि मैले भने टाइप हाम्रो बाइ डिफल्ट जुन टाइप 2 हुन्छ त्यतिखेर हाम्रो तपाईको के भन्दैन मैट्रिक तपाईको चाहिँ अपडेट भएर आउँदैन के
बुझ्नु भएन हाम्रो जुन म्याट्रिक हुन्छ त्यो म्याट्रिक अपडेट भएर आएन जस्तै अब R5 ले रिसिभ गर्दा हाम्रो सिनेरियोमा त हाम्रो त म्याट्रिक 8 हुँदै आउनु पर्ने हो नि त R5 र R6 बीच तपाईको कति छ कस्ट 1 छ R5 र R4 बीच त मैले 10 बनाएको थिएँ यहाँ बीचमा 1 छ सो भनेपछि R6 ले रुट इन्जेक्ट गर्ने टाइममा जहिले पनि रिडिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि OSPF को फर्स्ट कस्ट भनेको 20 हुन्छ बुझ्नु नि हामी तपाईको जस्तै हामीले रिपमा हामीले रिडिस्ट्रिब्युट गर्यौं भने हामी म्याट्रिक भनेर होप काउन्ट मेन्सन गर्दिन्छौँ हो त्यो रुट चाहिँ सुरुमा स्टार्टिङमा यति भएर जाओस् भनेर है EIGRP हामीले रिडिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि त्यसमा पनि म्याट्रिक प्यारामिटरहरू मेन्सन गर्छौं ताकि त्यसलाई युज गरेर उसको म्याट्रिक क्याल्कुलेट होस् फर्स्टमा भनेर किनभने त्यो त ओरिजिनली त्यसैमा भएको त होइन नि त अर्कै डिफरेन्ट प्रोटोकलबाट आएको त्यस्तै OSPF मा जब हामीले रुट रिडिस्ट्रिब्युट गर्छ त्यसको कस्ट 20 हुन्छ हामीले मेन्सन गर्नु पर्दैन त्यो डिफल्ट कस्ट हो तर जब रुट आइसक्छ तब त R6 र R5 बीचको कस्ट 1 भनेपछि 21 भएर R5 मा आउनु पर्ने हो त्यो चेन्ज हुँदैन कि अब R5 र R4 बीचमा मैले 10 राखेको छु भनेपछि कति हुनु पर्ने हो तपाईको 20 + 1 21 20 सरी 20 नट 20 10 छ भनेपछि 31 हुनु पर्ने हो हैन अनि त्यसपछि फेरि 1 गर्दाखेरि 32 हुनु पर्ने हो R2 मा आउँदाखेरि तर बिफोर के हुन्छ भने E2 मा त्यो चेन्जेस चाहिँ भइदिदैन के सो यो इस्यु चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भने भरे गएर तपाईको R2 लाई अर्को पनि एउटा पार्टिकुलर राउटरले भने कस्ट 20 नै भनेर रिडिस्ट्रिब्युट गर्यो सेम रुटको भने उले दुईटाले के गर्छ एज अ बेस्ट मान्छ बुझ्नु दुईटाले के गर्छ एज अ बेस्ट मानिन्छ लोड ब्यालेन्स गर्न सक्छ त्यो भयो भनेपछि नियरेस्ट होस् या फार होस् त्यसमा त हाम्रो के भन्छ हामीले टोटल एउटा पार्टिकुलर जुन कस्ट हो एक्चुअल कस्ट हो त हामीले देखेन नि त हामीले त 20 नै देख्छ इफ यु जस्ट गो टु द R1 एन्ड हैव अ लुक देन एक्सटर्नल टाइप 2 रुटमा कहिले पनि तपाईको कस्ट 8 भएर जाँदैन कि त्यसो गर्दाखेरि हामीले एक्चुअल कस्ट देख्दैन तर whenever we make the E1 टाइप 1 बनाउँदाखेरि चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने एक त टाइप 2 र टाइप 1 मध्येको रुटमा तपाईको जहिले पनि प्रायोरिटी टाइप 1 ले नै लिने हो बट स्टिल अर्को कुरा के हुन्छ भने त्यो त्यसलाई छोड्ने भने चाहिँ हाम्रो म्याट्रिकको आधारमा हेर्ने भने चाहिँ तपाईको E2 ले तपाईको म्याट्रिक अपडेट गर्दैन भनेपछि E1 मा चाहिँ के हुन्छ भने E1 मा चाहिँ कसरी हुन्छ भने अब जस्तै म R5 मा गएँ अब तपाईको E1 को केसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नाउ मेरो एक्चुअल कस्ट मैले देखेँ कति 21 भयो हो सो इफ आई गो टु द R4 एन्ड हैव अ लुक then E1 root has a cost of 31 8 भएर आयो त हैन अब म R2 मा गए भने मैले कति देखे तपाईको कस्ट 32 भनेपछि नाउ आई क्यान सी द एक्चुअल कस्ट के क्लियर त्यो भयो त्यो चाहिँ तपाईको हामीले टाइप 1 बनाउनुको के भन्छ नेसेसरी चाहिँ त्यो हो है किन भन्दाखेरि अब हामीसँग मल्टिपल पास छ अब कति डिस्टेन्स पर छ त्यो बीचको मेबी तपाईको 10 20 कस्ट रहेछ एड गर्दाखेरि झन् 40 कस्ट हुन्छ तर देख्न राउटरले कति देख्यो 20 20 नै देख्छ भने त उले त लोड ब्यालेन्स गर्ने भयो बुझ्नु जुन हामी चाहदैनौं त्यसो गर्न भने हामीले त्यसरी गर्न सक्छौं सो यो बोल सो यसरी तपाईको चाहिँ रुटहरु नर्मली लिन्छ अब अर्को कुरा गरौँ जस्तै फर एक्जाम्पल अब यसमा तपाईको यो के भन्छ अब तपाईले आफैले मेन्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै R1 र तपाईको R5 बीच एउटा कुनै OSPF मैले एरिया 0 नै रन गरे फरक परेन यो चाहिँ तपाईको एउटा रुट रहेछ त्यही रुट रहेछ 111.1. किनभने भरे गरे डिफरेन्ट रुट छ भने त डिफरेन्ट क्याटेगोराइजेसन भइहाल्छ सो यसमा जुन यो तपाईको रुट छ यो रुट चाहिँ तपाईले रिडिस्ट्रिब्युट गर्नुभयो तर रिडिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई E2 भनेर गर्नुभयो भने यो कन्डिसनमा के हुन्छ तपाईको यसको कस्ट 20 हुन्छ र या तपाईको त्यो कस्टको हामीले कुरा छोड्ने भने पनि प्रायोरिटी कसलाई जान्छ सबसे सुरुमा E1 इलेक्ट हुन्छ अनि E2 इलेक्ट हुन्छ ल ओके सो दैट इज अ सिनेरियो यसरी तपाईको चाहिँ एउटा कुनै पनि राउटिङ टेबलमा डिफरेन्ट वेजमा OSPF कै रुट हो तर तपाईको डिफरेन्ट वेजमा आइराछ कुनै रिडिस्ट्रिब्युसन भएर आइराछ त्यही रुट सेम रुट ओके सेम प्रिफिक्स कुनै इन्टर एरियाबाट आइरा देख्छौं कुनै तपाईको इन्ट्रा एरियाबाट आइराछ भने इन्ट्रा एरिया चाहिँ उले सबैभन्दा सुरुमा इलेक्ट गर्छ ल अनि उले राउटिङ टेबलमा के भनेर राख्यो रुटलाई ओके आई रिसिभ दिस एज अ इन्ट्रा एरिया ओके यसरी रिसिभ गर्ने गर्छ अब अर्को कुरा गरौँ जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईको त्यही एउटा R1 राउटर छ र तपाईसँग एउटा दुईटा चाहिँ कनेक्सन्सहरु रहेछ र दुईटैले तपाईको एउटा सिमिलर एउटा रुटलाई चाहिँ उले प्रिफिक्सलाई उले एडभर्टाइज गर्यो त्यसलाई मैले मानौ कति 11.1.1.0/24 बिटको रुटलाई उले एडभर्टाइज गर्यो ल यो कन्डिसनमा उले एडभर्टाइज गर्यो इन्जेक्ट गर्यो R2 ले पनि उलाई दियो R3 ले पनि दियो सो भनेपछि R2 also gives that route and R3 also give त्यो route दियो र maybe all of them belongs to the same area maybe that is of area 0 or that can be different area it doesn't matter so in the R1 को routing table मा R1 ले route कसरी रिसिभ गर्यो त भन्दाखेरि it received the route from R2 that is 11.1.1.0/24
maybe it will have a particular cost. So this link has a cost of 1 and यो तपाईको यो जुन particular point छ र point र R2 बिचको cost कति रहेछ तपाईको 10 रहेछ र तपाईको R1 र R2 बिचको cost 2 छ. डाउनरको छ तपाईको cost कति छ यहाँनेर चाहिँ फर एक्जाम्पल यसमा चाहिँ 1 छ र यसमा कति छ तपाईको 5 रहेछ cost भने यहाँबाट आउँदाखेरि cost कति भयो 2 + 10 + 1 = 13 cost 13 भयो ल. So R1 also received the same route from the R3 direction, the same route. And here the metric is 1 + 5 + 1. So here the cost के भयो तपाईको the cost is 5 6 7 7 भयो ल. But both of the direction बाट उले OSP को हामीले route हेर्ने भने चाहिँ route type हामीले हेर्ने भने type of route हेर्ने भने चाहिँ यो पनि तपाईको intra area route हो यो पनि intra area. That means both of them are the intra area within a same area को route हो नि भने यो कन्डिसनमा यदि तपाईको सेम इन्टर एरियाको रुट हो बट मल्टिपल पाथबाट आइराछ भने चाहिँ त्यो कन्डिसनमा उले कसलाई चुज गर्ने त भन्दाखेरि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ इट विल लुक द कस्ट. सो सबैभन्दा राउटरले सुरुमा के लुकअप गर्छ भने राउटरले चाहिँ सुरुमा लुकअप गर्छ टाइप अफ रुट. रुटको टाइप के हो इन्ट्रा एरिया हो इन्टर एरिया हो के हो त्यो चुज गर्छ अनि त्यस पछाडी मात्रै तपाईको यदि अब सेम हो राउट टाइप ठीक हो भने चाहिँ सेम हो भने चाहिँ उले चेक गर्छ कि कस्ट चेक गर्छ भने चाहिँ दिस इज अ लेस. सो यो लेस कस्ट भयो सो यो के भयो तपाईको बेस्ट भयो. अब तपाईको राउटिङ टेबलमा त्यो रुटलाई अपडेट गरिन्छ. यसरी एउटा पार्टिकुलर राउटरले के गर्छ डिसिजन मेक गर्छ है एउटा बेस्ट पाथ सिलेक्सन गर्नको लागि. क्लियर छ यसमा केही डाउट छ छैन म्याम. ओके. सिमिलरली फर एक्जाम्पल R2 ले पनि तपाईको चाहिँ R2 र R3 बाट R1 ले रुट रिसिभ गर्यो दुईटाबाट सेम रुट रिसिभ गरेको हो तपाईको 11.1.1.0/24 बिटकै रुट हो. तर के भयो भने यो चाहिँ तपाईको दुईटै के रहेछ इन्ट्रा एरिया रुट रहेछ हैन इन्टर एरिया रुट रहेछ र एबोकको चाहिँ तपाईको कस्ट कति छ मानौ 50 छ र डाउनलोडको कस्ट चाहिँ कति छ तपाईको 60 छ भने यो के भयो यो लेस कस्ट सो बेस्ट भयो. अनि चाहिँ यदि तपाईको चाहिँ फर्स्टमा उले हेर्ने चाहिँ राउट टाइप हो के राउट टाइप हेर्छ अनि त्यसपछि कुन चाहिँ लेस हो त्यो बेस्ट मान्छ ल अनि मात्रै कस्ट हेर्छ ल. So normally a router in the OSPF decide the route based on what? भनेपछि एउटा कुनै पनि राउटरले चाहिँ एउटा आफ्नो जुन राउटिङ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो राउटिङ टेबलमा एउटा तपाईको रुटलाई रुट जुन इलेक्सन गरेर उले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो के को आधारमा गर्दो रहेछ भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा उले हेर्छ जब रुट रिसिभ गर्छ फ्रम अ मल्टिपाथबाट है. अब सिंगल पाथको त कुरै नगरौँ मल्टिपाथको हामीले कुरा गर्छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ उले सबैभन्दा उले हेर्छ राउट टाइप हेर्छ ल कस्तो हो त इन्टर एरियाको इन्टर एरियाको एक्सटर्नल टाइप 1 हो एक्सटर्नल टाइप 2 हो र स्टप त हामीले कुरा गरेको छैन स्टप हामी अपकमिङ क्लासमा पढ्छौं. सो स्टप टाइप 1 हो या स्टप टाइप 2 हो भनेर चुज गर्छ ल. सो फर्स्ट प्रायोरिटी दिस वान सेकेन्ड थर्ड फोर्थ यसलाई चुज गर्छ उले कस्ट हेर्दैन यतिखेर ल. र यदि तपाईको चाहिँ त्यो राउट टाइप सेम रहछ भने इफ के भयो तपाईको राउट टाइप सेम भइदियो भने चाहिँ अब केमा जान्छ अब चाहिँ कस्टमा जान्छ ल. र कस्ट चाहिँ के हुन्छ तपाईको लेस कस्ट हुनु पर्यो हो अनि मात्रै के हुन्छ तपाईको अब त्यो मध्येको जुन लेस कस्ट छ त्यसलाई उले तपाईको चाहिँ बेस्ट मानेर राउटिङ टेबलमा रुटलाई अपडेट गर्छ. फाइन. सो दिस इज अ वे टु इलेक्ट वान अफ द रुट अन अ पार्टिकुलर राउटर र त्यसलाई राउटिङ टेबलमा एउटा पार्टिकुलर रुटहरुलाई चाहिँ अपडेट गर्ने तरिका चाहिँ यो हुन्छ ल OSPF मा. Any doubt? No ma'am. Okay. So यसरी हुन्छ. So similarly let me go over here and let me show you some examples also. Some example पनि हेर्दाखेरि हुन्छ. जस्तै let me go to the R5 first है. म R5 मा गएँ र I want to use the R4 and then R6. R4 र तपाईको चाहिँ मैले R6 गरे. And one thing remember that म R5 मा हेर्न चाहन्छु. So sorry. इनेबल एउटा कुनै एउटा रुट थप्नु पर्यो ल जस्तै एउटा कुनै युनिक रुट थपौं न जस्तै मैले गरे इन्टरफेस लुक ब्याक 111 र आई वान्ट टु एड अ रुट लाइक फर एक्जाम्पल लेट मी एड कति 164 ओके 164.1.1.1 गरे मैले र 255 255 255 र 255 मैले 32 बिटकै गरे है यति नै गरे र यो रुटलाई म तपाईको चाहिँ पार्टिकुलर रुटलाई OSPF मा एडभाइस गर्न चाहन्छु. So the network is this one and it's completely of area मैले 20 मै मैले एडभाइस गरे
same area ma advertise gardechu. Okay, so if I go to the R5, then I have a cost. So IP OSPF R6 ma जाम पहिला. Okay, so यो मैले advertise गरे. So IP OSPF. Okay, so IP OSPF interface brief. So here you can see the look back 111 has a cost of 1. So अहिलेको यो सिनेरियोमा तपाईको चाहिँ के भइरहेछ भने ओके यहाँ गरे हेर्नुहुन्छ नि तपाईको यो R6 पछाडी एउटा हामीले कनेक्सन मानिरहेछ त्यो भनेको चाहिँ 164.1.1.1 हैन यो तपाईको 32 बिट को रुट छ र यसको कस्ट 1 छ र बाइ डिफल्ट R5 र R6 बिचको जुन कनेक्सन छ gig0/0 त्यसको पनि कस्ट कति छ 1 छ ल यति हामीले बुझ्यो ओके ठीक छ भनेपछि नाउ दिस टाइम R5 इज रिसिभिङ द रुट सो IP OSPF मैले तपाईको के हेरे रुट हेरे सो IP OSPF और पार्टिकुलर हेरौँ न सबै पनि हेर्नु पर्दैन इन्टरफेस 164 डट समथिङ सो कस्ट कति छ 1 + 1 2 भनेपछि यो टाइम तपाईको त्यो साइडमा कस्ट 22 छ र इफ आई गो टु दी R4 साइड यदि मैले R4 साइडमा गएँ र त्यस पछाडी यहाँ पनि मैले तपाईको चाहिँ सिमिलर रुट एप्लाई गरे मैले 164 नै गरे र IP एड्रेस 164.1.1.1 255 okay and router OSPF maybe the here 2 होला सायद जस्तो लाग्यो मलाई let me check it out yes process ID 2 हो र म त्यो नेटवर्क एड्रेस गर्न चाहन्छु 164 को okay and the area is कति तपाईको एरिया 20 भनेपछि सेम एरियामा चाहिँ उले पनि रुट रिसिभ गर्छ तर R5 र तपाईको जुन R4 बिचको हामीले कनेक्सनको कुरा गर्छ भने R4 साइडमा गरे हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने do show IP OSPF interface brief so here you can see here also R4 also has the same root R4 also has the same root that is 164.1.1.1/32 okay same root हो नि त तर यसको चाहिँ तपाईको यो R4 र तपाईको यो बिच चाहिँ cost कति छ cost 1 छ तर बिट्विन द R1 and R4 यो gig0/1 चाहिँ कस्ट कति छ 10 छ भनेपछि 10 प्लस उले R5 ले यो डाइरेक्सनबाट कस्ट 11 रिसिभ गर्यो यहाँबाट कस्ट कति 2 रिसिभ गर्यो भनेपछि अब चाहिँ के हुन्छ तपाईको बाइ डिफल्ट R5 will elect the route as this one 2 लाई नै उले बेस्ट मानिरहेछ ल बट व्हाट आई डिड आई वान्ट टु मेक सम चेन्जेस सो मैले के गरे भने तपाईको जुन मैले अगाडि लगाएको कस्ट थियो और आई क्यान डु वान थिङ आई क्यान चेन्ज द कस्ट बिट्विन R5 and R6 or else I can remove the cost के ताकि म सेम कस्ट बनाऊ अनि हेरौँ ल लोड ब्यालेन्स हुन्छ हुँदैन भनेर सो R5 मा गए म सो R5 मा गएर इन्टरफेस gig0/1 सो IP OSPF cost 10 so that the cost will be 10 + 1 11 okay this time so let me go to the R6 also and make the same changes so interface that is gig0/0 so IP OSPF cost 10 मैले cost 10 बनाए भनेपछि अब यो साइडमा चाहिँ तपाईको सेकेन्ड चोटी चाहिँ के भयो हाम्रो यसमा पनि तपाईको कस्ट 10 भयो ल भनेपछि यसमा पनि कस्ट कति 11 अर्को साइडमा पनि कस्ट कति 11 so let me go to the R5 and let me have a look wait a second so IP route OSPF that is of 164 and there you can see the load balance के देख्नुभयो तपाईले लोड ब्यालेन्स देख्नुभयो ल Now I want to do some more things. मैले अर्को पनि कुरा गरे मैले के गरे भने तपाईको पार्टिकुलर जुन R4 राउटर छ R4 राउटरमा यो जुन रुट छ तपाईको बाइ डिफल्ट R4 एरिया 0 मा बिलोङ गर्छ सो मैले के गरे भने यो जुन पार्टिकुलरलाई हामीले अहिले इन्टर एरियाको कुरा गरिरहेछ हुँदैन भनेपछि दुईटै त सेम एरियामा बिलोङ गर्छ 20 मा सो इन्टर त्यो एरिया बेसिस उले इलेक्सन हुनै पाएन त उ के को आधारमा इलेक्सन भयो तपाईको उ चाहिँ इलेक्सन भयो अन द बेसिस अफ व्हाट अन द बेसिस अफ वी कैन नर्मली से कि अन द बेसिस अफ कस्ट को आधारमा चाहिँ इलेक्सन भयो कि तर अहिले त दुईटैको कस्ट के छ सेम छ दुईटैको कस्ट तपाईको के छ सेम छ नि त तर मैले के गरे भने कस्ट सेम छ र तपाईको दुईटै पार्ट चाहिँ हाम्रो अहिले लिइरहेछ कस्ट सेम भएको कारणले दैट इज 45 पनि छ 56 पनि छ हैन तर मैले के गरे भने तपाईको चाहिँ लेट मी जस्ट डु वान थिङ यु क्यान डिबग द प्याकेट्स एन्ड हैव अ लुक अल्सो डिबग गरि हेर्दा पनि हुन्छ IP OSPF एन्ड देयर इज अ डिफरेन्ट प्याकेट्स ओभर देयर OSPF रिसिभ प्याकेटहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा हैन हेलो प्याकेट्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ सो यु क्यान डु
And you can also say the hello packets. यदि तपाईले multiple packet एकैचोटि हेर्ने भने चाहिँ I think yes, I can say OSPF packets. हैन OSPF को प्याकेटहरु तपाईले डिबग गर्न सक्नुहुन्छ. यो टाइप 1 भनेर आइराछ, कुन रुटहरु एडभाइस भइराछ हैन, त्यो हामीले देख्न सक्छौं. टाइप 1 45 को लिंक आइराछ हैन, टाइप 1 लाइक दैट हामीले चाहिँ एक किसिमको कनेक्सन्सहरु देख्न सक्छ यसमा हैन. अथेन्टिकेशन्सहरुको के अथेन्टिकेसन छैन, अथेन्टिकेसन 0. Okay, so you are receiving the route, you are sending the route. तपाईले के अपडेट दिनु हुँदैछ, के तपाईको चाहिँ के भन्छ रिसिभ गरिरहनु भएको छ. So everything will mention, it will say the area also है, एरिया गर्छ अनि अथेन्टिकेसन चेक हुँदो रहेछ. सो अथेन्टिकेसन छैन त अथेन्टिकेसन चेक हुँदैन. सो एभ्रिथिङ यु क्यान सी ल, कम्प्लिटली तपाईले चाहिँ भर्टिकल देख्न सक्नुहुन्छ. सो इफ यु वान्ट टु अनडिबग देन अनडिबग गर्दाखेरि पनि भयो, राउट आइडी पनि देखाउँछ. एन्ड देयर आर अदर थिङ्स अल्सो आइपी ओएसपीएफ. सो क्यापेबिलिटी टाइमर्स डिमान्ड्स हैन, मैले हेलो टाइमिङ गरेँ. सो हेलो मेसेज तपाईले डिबग गर्दा पनि भयो र हेलो मेसेज चाहिँ प्रत्येक तपाईको के हुन्छ 5 सेकेन्डमा सरी 10 सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो जाने गर्छ यसमा. यो भयो. अनि अर्को भनेको तपाईले चाहिँ एसपीएफ क्याल्कुलेसन पनि तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाइ सेइङ एसपीएफ. ओके, अब एक्सटर्नल इन्टरनल एसपीएफ हेर्नु पर्यो, कस्तो तपाईको चाहिँ एसपीएफ हेर्नु पर्यो. I want to see all type of SPF. अनि जति पनि हुन्छ त्यो सबै टाइप अफ एसपीएफहरु हेर्ने, त्यो पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ ल. So I want to go to the R4 and let me do one thing. Let me not advertise this as a same area. Let me advertise this on a different area. So interface before मैले R5 मा अघि पनि मैले सो गरे, both of the routes चाहिँ अहिले बेस्ट भइराछ है. हाम्रो लोड ब्यालेन्स भइराछ, दुईटैबाट बेस्ट भएको छ. कस्ट एउटै छ नि त. सो कस्ट एउटै भए पनि केही म्याटर गर्दैन के. सो R4 मा गए म. सो इन्टरफेस लुक ब्याक तपाईको चाहिँ त्यसमा जानु भन्दा अगाडि यो जुन मैले नेटवर्क एरिया 20 मा एडभाइस गरेको छु, लेट मी रिमुभ दिस एन्ड लेट मी से यो जुन नेटवर्कले चाहिँ मैले कतिमा एडभाइस गर्न मन लाग्यो, आई वान्ट टु से अन 11 or 110 मा मलाई एडभाइस गर्न मन लाग्यो. ओके, सो obviously you can see that यहाँ तपाईको चाहिँ त्यो अपडेट भइहाल्छ obviously हैन. lots of अपडेटहरु हुन्छ, एसपीएफ क्याल्कुलेसन्सहरु हुन्छ, म्याट्रिक 11 छ 164 को रुटको लागि हैन. धेरै कुराहरु देख्नुहुन्छ, धेरै प्रोसेसहरु आयो ल. ल मलाई अनडिबग गर्न मन लाग्यो. ओके, आई जस्ट वान्ट टु अनडिबग इट. आई थिंक यो अनडिबग हुनु पर्ने. ओके, अब यहाँनेरि हामीले सुरुदेखि नै हेर्दा पनि हुन्छ, हामीले जस्ट एडभर्टाइज गरेको मात्रै. सो लिंक स्टेट आइडीहरु हुन्छ हैन, अनि प्रोसेसहरु हुन्छ. कस्ट 15 को लागि हैन, हाम्रो चाहिँ तपाईको मेनली के हो 164 को लागि हो ल. So that's of 164. So route update success के भन्छ सक्सिड भन्दैछ. बाइ डिफल्ट तपाईको इन्ट्रा राउट को कुराहरु आउँदैछ यहाँनेरि हैन. र म्याट्रिक 11 छ. नेक्स्ट अफ कुन हो यो gig 0/0 दैट इज विथ द नेबर. यो नेबरमा तपाईको चाहिँ भयो इन्ट्रा राउट. यो तपाईको चाहिँ अपडेट भएको हामीले यहाँनेरि चाहिँ के गर्न सक्छौं, देख्न सक्छौं ल यसमा. सो यसरी तपाईको चाहिँ नर्मली के हुन्छ इलेक्ट हुन्छ के. सो इन्ट्रा राउट चाहिँ के भयो तपाईको इलेक्ट भएर आयो ल. सो अर्को पनि रुट आयो तपाईको इन्टर रुट आयो है. 164.1.1.1 इन्टर रुट आयो. मार्क्स त 32 बिट के मार्क्स थियो र यो कुरा पनि छ ल यसमा तपाईको. भनेपछि इन्टर के भन्छ इन्टर रुट पनि तपाईको चाहिँ आयो भनेर भन्दैछ ल. तर उले तपाईको लिने चाहिँ कसलाई तपाईको सिलेक्ट गर्ने. सो त्यो चाहिँ तपाईको कसलाई सिलेक्ट गर्छ त इन्ट्रा रुटलाई सिलेक्ट गर्छ. सो लेट मी जस्ट गो ओभर हियर. सो आइपी राउट इन्ट्रा रुटलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो ल ओएसपीएफ. So 164 is selected. Before there was 2 root, but now there is only 1 root, that is OSPF intra root. Right? OSPF intra root. But because of some reason, if the connection goes, then still to side but a root say update by any rock look back 111 shut down. When I say about the R6 but update out dinner, when I say R5 mother topic or update I as a Maliki Gorita asina. And a third root topic was a cosy also the Bandakiri. Only about 2 root goes the immediate update lanes. It will take time. भर्खर अपडेट भएको अलिकति वेट चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ हामीले. सो नाउ यु क्यान सी इट्स एचिभ्ड बाइ द इन्टर एरिया. कसैले हो तपाईको इन्टर एरियाको बेसिसमा लिन्छ ल. द कस्ट वाज सिमिलर के. कस्ट पहिला पनि सिमिलर थियो, अहिले पनि सिमिलर नै छ. तर के भइरहेछ त दे आर गोइङ टु इलेक्ट अन द बेसिस अफ फर्स्ट राउटर टाइप्स, फर्स्ट रुट टाइप,
कस्तो टाइप अफ रुट हो त्यसलाई इलेक्ट गर्छ अनि सेकेन्डली दे विल इलेक्ट अन द बेसिस अफ वाट अन द बेसिस अफ तपाईँको कस्टको आधारमा यदि राउट टाइप सेम छ भने मात्रै कस्ट हेर्छ है नत्र अगाडि चाहिँ के हुन्छ तपाईँको राउट टाइपमै डिक्लेयर भइहाल्छ रुट सो द सेम थिङ विल ह्यापन इफ पार्टिकुलर R6 विल एडभर्टाइज द रुट यदि तपाईँको चाहिँ R6 को टाइपबाट चाहिँ उसले भन्यो E1 को रुट हो भन्यो यसले भन्यो E2 को रुट हो भन्यो भने कसलाई प्रिफर यो प्रिफर हुन्छ दुईटैले E1 को रुट भयो भने अब कसलाई प्रिफर हुन्छ मेबी यसमा कस्ट 100 छ यसमा 10 छ भनेपछि नाउ दिस लिङ्क विल प्रिफर सो फर्स्ट दे विल चेक द राउट टाइप एन्ड देन अन्ली वाट तपाईँको एन्ड देन अन्ली कस्ट यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल क्लियर यो बुझ्नुभयो कसरी इलेक्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा केही डाउट छ यसमा हैन म्याम ओके सो अर्को कुरा भनेको जस्तै तपाईँको हामीले EIGRP कै कुरा गर्ने भने पनि EIGRP कै कुरा गर्ने भने पनि EIGRP मा चाहिँ के हुन्छ भने फर एक्जाम्पल अ पार्टिकुलर राउटर इज रनिङ दिस इज योर R2 एन्ड दिस इज योर R3 and there is a particular एउटा root रहेछ यहाँनिर ओके there is a root called 23.1.1.0/24 so what happen is that the you are running between the R1 R2 and R3 मा चाहिँ R1 र R2 र R3 बिचको यो तीनटाको कनेक्सनमा तपाईले EIGRP 1 2 3 रन गर्नु हुँदै थियो तर R3 ले तपाईको चाहिँ एउटा रुट रिडिस्ट्रिब्युट गरेर तपाईले दियो कुन रुट यो रुट चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट गरेर दियो र R2 ले चाहिँ के भन्यो तपाईको R2 ले यो पार्टिकुलर रुटलाई चाहिँ एज अ तपाईको EIGRP रुटकै आधारमा दियो भनेको चाहिँ R1 ले कसलाई तपाईको चाहिँ R2 बाट कुन रुट 123 ओके 23 आई थिंक 23.1.1.0/24 बिटको रुट रिसिभ गर्यो एज वाट एउटा EIGRP भनेको यो चाहिँ के हो तपाईको इन्टरनल भन्छ के यसलाई चाहिँ भनेको चाहिँ EIGRP मै एडभर्टाइज हो है भनेर रिसिभ गर्यो अब R1 ले फेरि त्यही रुटलाई R3 साइडबाट रिसिभ गर्यो 23.1.1.0/24 बिटको रुटलाई एज अ DEX भनेपछि उसले चाहिँ कसरी रिसिभ गर्यो एक्सटर्नल भनेर रिसिभ गर्यो ल अब obviously and the above also maybe above को हामीले R2 को कुरा गर्ने भने यसको पनि तपाईको एउटा म्याट्रिक हुन्छ मेबी त्यो म्याट्रिकमा तपाईको चाहिँ कति रहेछ उसको तपाईको FD एउटा पार्टिकुलर म्याट्रिक त्यो म्याट्रिक रहेछ तपाईको 1 2 3 4 5 रहेछ र यो यसको पनि म्याट्रिक तपाईको चाहिँ 1 2 3 4 5 नै रहेछ तर यो कन्डिसनमा के हुँदैन यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्टरनल र एक्सटर्नलको कुरा आउँछ के सो अलवेज दिस यो इन्टरनल रुट इज प्रिफर्ड देन दैट अफ एक्सटर्नल रुट EIGRP को केसमा पनि के हुन्छ सुरुमा इन्टरनल रुट हेरिन्छ अनि त्यसपछि इभन दो इट डजन्ट म्याटर जस्तै तपाईको उसको कस्ट उसको FD कति छ लेस छ भनेपछि म्याट्रिक त यसको लेस हो यसमा पनि म्याट्रिकको कुरा आउँदैन ल यसमा के को कुरा आउँछ त तपाईको एक्सटर्नलको कुरा आउँछ अब यो चाहिँ हुन सक्छ जस्तै तपाईको अर्को एउटा रुट रहेछ तपाईको R4 भन्ने रहेछ R1 बाट कनेक्टेड र R4 बाट चाहिँ उले यो रुटलाई रिसिभ गर्यो 23.1.1.0/24 को एज अ इन्टरनल रुटै रिसिभ गर्यो र यसमा चाहिँ तपाईको म्याट्रिक त्यो कति 1 2 3 तपाईको चाहिँ 4 0 भन्ने थियो भनेपछि अब चाहिँ कम्प्यारेटिभली के भयो तपाईको म्याट्रिक यसको लेस हैन सो अब चाहिँ के हुन्छ बेस्ट हुन्छ so in the EIGRP also first they will check either that is an internal or external route र अर्को कुरा के पनि छ भने EIGRP मा चाहिँ इन्टरनल को लागि AD भ्यालु तपाईको चाहिँ 90 छ र एक्सटर्नल को लागि AD भ्यालु भनेको 170 छ so because of that reason also if you see the route properly then you will see from the R2 बाट जुन अपडेट भएर आएको हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के देख्नुहुन्छ भने 90/1 2 3 4 5 okay so for the external it will be 170 and 1 2 3 4 40 okay so first thing they will look this one okay so यहीबाट तपाईको डिक्लेयर भइहाल्छ ल अब यो भन्दा नि तपाईको इन्टरनल रुट चाहिँ फर्स्ट तपाईको प्रायोरिटी दिन्छ देन दैट अफ एक्सटर्नल so they will not look the matrix in first so if the matrix type if the तपाईको चाहिँ root type is same then only they will go to the second step के यसरी तपाईको चाहिँ बेस पास चाहिँ सिलेक्सन हुने गर्छ ल any doubt to this छैन म्याम ओके बुझ्नु हुँदैछ यो सिलेक्सन कसरी हुन्छ भने हिमाल सर बुझिँदैछ इरा सर ओके सो लेट अस गो टु दी लास्ट वन एज अ म ओभरअल सबै म्याट्रिक को कुराहरु गर्छु तपाईले त्यस्तै त्यस्तै ल्याब सेटअप गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो फर एक्जाम्पल देयर इज R1 okay and R1 is receiving the root from the different directions for example
यहाँ तपाईको छ एउटा R2 कनेक्सन छ, there is one connection R3 connection, there is one more connection R4 connection, यसरी छ ल. Okay, there can be another connection that is R5 connection हुन सक्छ. यो टाइपको different connections. So what happened is that R1, R2, R3, R4 they all injected one similar route to the R1. सबैले एउटै तपाईको चाहिँ के रुट दियो भनौं न अहिले हो केसको कुरा गर्दाखेरि. अनि R1 र R2 बीचमा चाहिँ तपाईको पार्टिकुलरली EIGRP के रहेछ रनिङ रहेछ ल. र तपाईको R1 र R3 को बीचमा चाहिँ मेबी दे आर रनिङ RIP, and R1 र R4 को बीचमा चाहिँ मेबी दे आर रनिङ OSPF. and R1 देखि चाहिँ तपाईको यहाँ पछाडीको जुन एउटा रुट हामीले जुन कुरा गर्दै छौं त्यो रुट चाहिँ तपाईको चाहिँ कुन रनिङ गरेको रहेछ त्यहाँ चाहिँ तपाईको R1 ले त्यहाँ रिच गर्नको लागि चाहिँ मेबी R1 इज युजिङ स्ट्याटिक हुन सक्छ नि त त्यो रहेछ. र फर एक्जाम्पल R1 गिव्स अ रुट फर एक्जाम्पल कति भनौं इट गिभ 101.0.0.0 स्ल्याश 8 बिट के रुट भए पनि फरक परेन 101.0.0.0 स्ल्याश 8 बिट. And this also provide the root as 101.0.0.0 slash 8 bit and 101.0.0.0 slash 8 bit. So this time the R1 has 101.0.0.0 root received from R2, R3, R4 and R5. So as for the R2, it received the root of 101.0.0.8 as a EIGRP. Either that is external, either that is internal. It doesn't matter, but it received the root as a EIGRP. EIGRP बाट उले root receive गरेको छ. Clear? भने R3 बाट उले receive गरिरहेछ तपाईको भनेपछि मानौ EIGRP बाट हो भने उसको तपाईको particular each of the को के हुन्छ एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स हुन्छ के. अब EIGRP को कुरा गर्ने भने यो एक्सटर्नल पनि हुन सक्छ इन्टरनल पनि हुन सक्छ हैन. So rather than that, let me just write as EIGRP. R2 बाट उले EIGRP बाट रुट रिसिभ गरिरहेछ, R3 बाट उले RIP बाट रुट रिसिभ गरिरहेछ, R4 बाट उले OSPF बाट रुट रिसिभ गरिरहेछ, यहाँबाट स्ट्याटिक. So what happened, and maybe R1 has connected root also, that is 101.0.0.0 slash 8 bit. यो चाहिँ के हो तपाईको कनेक्टेड पनि हुन सक्छ है उसँगै आफै भनेपछि R1 सँग पनि के छ तपाईको एउटा कनेक्टेड छ. अब यो कन्डिसनमा राउटिङ टेबलमा कसलाई राख्ने त कसरी राख्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस टाइम दे विल चेक द एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स. ल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स हुन्छ के. अब सधैँ हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स त देखेको हो, त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स चाहिँ हेर्ने गर्छ. कनेक्टेडको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स 0 हुन्छ, स्ट्याटिकको 1 हुन्छ, डिफल्टमा चेन्ज गर्न पाइन्छ प्रब्लम भएन. OSPF को 110 हुन्छ, RIP को तपाईको 120 हुन्छ र EIGRP को चाहिँ दुईटा हुन्छ 90 कि त 170. ओके. सो यसमा तपाईको अब कसलाई चुज गर्छ त उले फर्स्टमा बेस्ट उले यसलाई चुज गर्छ फर्स्टमा. क्लियर. सेकेन्ड को कुरा गर्ने भने सेकेन्डमा तपाईको बेस्ट के भयो यो बेस्ट हुन्छ सेकेन्ड. ओके. अनि तपाईको चाहिँ अब थर्ड को कुरा गर्ने भने चाहिँ अब के हुन्छ भने यदि इन्टरनल रहेछ भने यो थर्ड आउँछ हैन. यो कतिमा आयो तपाईको फोर्थमा आयो, यो कतिमा आउँछ फिफ्थमा आउँछ र एक्सटर्नल रहेछ भने यो चाहिँ सिक्स्थमा आउँछ. ल यसरी तपाईको चाहिँ पार्टिकुलर रुटहरु चाहिँ चुज भएर जान्छ. बुझ्नु कसले प्रिफर गर्ने, अब कसले चाहिँ तपाईको वर्क गर्छ भन्दाखेरि EIGRP बाट पनि रिसिभ गरिरहेछ, RIP बाट पनि गरिरहेछ, OSPF बाट पनि गरिरहेछ भने you can create this sort of topology. You can connect the router like this, you can advertise the particular route on the EIGRP, on RIP, and then तपाईको OSPF and then static गर्न सक्नुहुन्छ. So यसरी तपाईले मल्टिपल वेज बाट रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ. So you can make shut down to the one of the interface and have a look. त्यसरी one by one हेर्दै जान सक्छ. मानौ इन फर्स्ट स्ट्याटिक तपाईको बेस्ट भयो भने you can shut down the link and now you can check अब among them को बेस्ट भइराछ हैन. यसरी तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ. So always if first of all तपाईको अब राउटरले यस्तो सिनेरियो छ भने चाहिँ उले के गर्छ त राउटरले एउटा राउटिङ टेबल बिल्ड गर्नको लागि भने फर्स्ट इट विल लुक अन द उले के गर्छ तपाईको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स हेर्छ ल. ओके. र यो उले लेसलाई प्रिफर गर्छ, लेसलाई प्रिफर गर्छ है एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स.
ओके र एडमिनिस्ट्रेटिभ लेस प्रिफर गरिसकेपछि यदि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्समा अब उसले चुज गरिसके पछाडि त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँको के आउँछ डिपेन्ड्स अपन द राउटिङ प्रोटोकलको मेथडमा डिपेन्ड गर्छ कि राउटिङ प्रोटोकलको म्याट्रिकमा डिफाइन गर्छ र त्यो म्याट्रिकले के गर्छ तपाईँको लेस चुज गर्छ अब यसमा तपाईँको राउटिङ प्रोटोकलमा हामीले अर्को कुरा के पनि हेर्यौँ रुटको तपाईँको टाइप पनि हुँदो रहेछ होइन स्पेसली अब रिपमा त त्यो रुटको टाइप हुँदैन किनभने रिपमा तपाईँको त्यस्तो एक्सटर्नल इन्टरनल भन्ने कुरै आउँदैन होइन त्यो चाहिँ हुँदैन त्यही भएर उसले डाइरेक्टली म्याट्रिक नै चुज गर्छ अदरवाइज अब इआइजिआरपी र ओएसपिएफको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको राउट टाइपको कुरा आउँछ है यो चाहिँ तपाईँको फर द इआइजिआरपीको सिनेरियो र तपाईँको चाहिँ ओएसपिएफको सिनेरियो छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ राउट टाइप पहिला डिक्लेयर हुन्छ अनि मात्रै तपाईँको के हुन्छ अनि त्यसपछि म्याट्रिकको कुरा आउँछ र म्याट्रिक जुन अब लेस हुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ अब सबैमा लेस नै हामीले मान्छौँ सो जुन लेस हुन्छ त्यसलाई उसले बेस्ट भन्छ अनि राउटिङ टेबलमा रुट राख्छ ल सो यसरी तपाईँको चाहिँ बेस्ट पाथहरू चाहिँ चुज हुने गर्छ एन्ड अल टुगेदर अहिलेसम्म चाहिँ हामीले तपाईँको क्लियरली नो द्याट कि हाउ पार्टिकुलर तपाईँको चाहिँ के भन्छ राउटरहरूले चाहिँ कसरी तपाईँको चाहिँ बेस्ट म्याट्रिक कसरी तपाईँको चाहिँ क्यालकुलेट गर्छ लोड ब्यालेन्स गर्छ गर्दैन त्यो कुराहरू हामीले हेरिसकेको छ सो अलरेडी नो द्याट बट दिस इज हाउ दे चुज द बेस्ट पाथ सो क्लियर बुझ्नुभयो तपाईँले कसरी बेस्ट पाथ डिक्लेयर हुँदो रहेछ